فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ویسے تو ہر جگہ جا سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی مقدس جگہ ہے جہاں پر جبرائیل علیہ السلام نہیں جا سکتے۔ جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حماد علی آفیشل 7۔ تو آج ہم جو ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ویڈیو ہے کہ وہ مقام جہاں جبریل امین کے پاؤں جل گئے تھے، تو وہ کیسا مقام ہوگا اور کیا اس میں اس کے پاؤں کیسے جلے تھے، اور مکمل حقیقت دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو آپ اگر میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل سبسکرائب کر لیجئے گا، نال بیل آئیکن لازمی پریس کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ تو انشاءاللہ آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو، پھر کرتے ہیں بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ویسے تو ہر جگہ جا سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی مقدس جگہ ہے جہاں پر جبرائیل علیہ السلام نہیں جا سکتے۔ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس مقدس جگہ پر جاتے ہیں تو ان کے پر جلتے ہیں، بلکہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر مخلوق کا اور ملائکہ کا علم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس مقدس جگہ کا تذکرہ قرآن پاک کی سورۃ نجم میں بھی کیا گیا ہے، اور کئی احادیث میں بھی اس مقدس جگہ کی حیران کن منظر کشی کی گئی ہے۔ یہ مقدس جگہ کون سی ہے اور کہاں پر ہے، اس ویڈیو میں آپ کو یہ سب کچھ بتائیں گے، اور ہاں ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقدس جگہ پر کیسے گئے اور وہاں سے کیا لے کر آئے۔ ناظرین، یہ دلچسپ واقعہ احادیث میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ رجب کی 27ویں تاریخ تھی اور پیر کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شہر میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام کے متصل حتیم میں آرام فرما رہے تھے۔ نیم خوابی میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، خواب سے بیدار کیا اور اللہ کے حکم سے آگاہ کیا۔ پھر آپ کو زمزم کے پاس لے جایا گیا، آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو ایک سنہری خوبصورت تھال میں رکھا گیا۔ پھر اسے علم و حکمت، علم و بردباری اور ایمان و یقین سے معمور کر کے سینہ مبارک میں درست کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جو سفید رنگ کا تھا اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ اس پر خوبصورت زین پڑی ہوئی تھی جو برق کی رفتار سے چلتا تھا، اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمراہ تھے۔ پہلی منزل یثرب کی تھی جہاں اتر کر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، آپ کے آنے کے بعد اس کا نام مدینہ ہوگا۔ دوسری منزل طور سینا تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوئے تھے، یہاں بھی آپ نے 2 رکعت نفل ادا کی۔ تیسری منزل بیت اللہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یہاں پر آپ نے 2 رکعت ادا کی۔ چوتھی منزل بیت المقدس تھی، یہاں پہنچ کر آپ براق سے اترے اور براق کو ایک حلقے سے باندھ دیا گیا جہاں انبیاء اکرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے جہاں آپ نے انبیاء اکرام کو موجود پایا جو ابتدائے آفرینش سے اس وقت تک دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے۔ تمام انبیاء اکرام نے آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ پھر نماز کے لیے صفیں بند گئیں، سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور مسلح امامت پر بڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ امامت ادا کیا۔ سبھی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اس طرح روز ازل میں ارواح انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا کہ تمہارے پاس میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، تمہاری تصدیق کریں گے، تم نے ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی نصرت کرنا ہوگی۔ اس وعدے کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81-82 میں ہے۔ لہٰذا اس وعدے کی تکمیل شب اسرا کو مسجد اقصی میں ہو گئی۔ اب یہاں پر نماز کی ادائیگی کے بعد
बाज़ अंबिया इकराम ने बिलतरतीब खिताबात फरमाए। आखिर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब फरमाया। फिर यहाँ से आलम बाला का सफर मेराज शुरू हुआ। उलमाए रब्बानीन के नजदीक मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफर को इसरा और वहां से ऊपर सिदरतुल मुंतहा तक की सियाहत को मिराज कहा जाता है। और बसा औकात इन दोनों के सफर के मजमूए को एक ही लफ्ज इसरा या मिराज से ताबीर कर लेते हैं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इस मुबारक मौज़ा को 3 इक़साम और 3 नामों से बयान फरमाते हैं, जिसका खुलासा ये है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक इसरा और वहां से आसमानों तक मिराज है और आसमानों से मुकामे काबा कौसीन तक इराज है। बहरहाल नाजरीन, मस्जिद अक्सा से फारिग होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यास महसूस हुई। आपके सामने 4 ज़रूफ यानी जाम पेश किए गए, एक में पानी, दूसरे में दूध, तीसरे में शहद और चौथे में शराब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध वाले जाम को उठा लिया तो आपके सामने एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे। उन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, तुम्हारे रफीक ने फितरत को इख्तियार किया। इसके बाद आलम बाला आसमान का सफर शुरू हुआ। बाज रिवायात में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीना यानी सीढ़ी के जरिए सऊद हुआ और बाज रिवायात में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया बुराक मिराज हुई। सही ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार थे और सीढ़ी के जरिए आसमान पर चढ़े और बाज रिवायात में हर आसमान के लिए हत्ता के अर्श और कुर्सी के लिए भी सीढ़ी इस्तेमाल हुई, यानी कुल 9 सीढ़ियां थीं और हर जगह आपके इस्तेमाल के लिए फरिश्ते मौजूद थे। लुग़तुल अरब में मिराज सीढ़ी को कहते हैं, एक नूरानी सीढ़ी जिसकी हकीकत को अल्लाह ताला और उसके महबूब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस सफर में जमीन और आसमान के दरमियान नस्ब की गई, जिसकी वजह से इस सारे सफर का नाम मिराज हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमरा अव्वल आसमान दुनिया तक पहुंचे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान के दरवाजे पर दस्तक दी। पूछा गया, कौन? कहा, जिब्राइल हूँ। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया कि उनके पास पयाम इलाही भेजा गया? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ। दरवाजे पर मामूर फरिश्तों ने ये सुनकर कहा, खुश आमदीद, मरहबा, आप बहुत अच्छी समझ आ रही है ना आपको इस वीडियो खोल दिया। फरिश्तों ने इस्तकबाल किया। वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम पेश किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा, मरहबा फरजंद साले और नबी साले को मुबारक हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत आदम की दाएं जानिब बहुत सी सूरतें नजर आती हैं जिन्हें वो देखकर खुश होते हैं और बाएं तरफ भी बहुत सी सूरतें नजर आती हैं जिन्हें देखकर मगमूम होते हैं। इसके बाद दूसरे आसमान पर पहुंचे। यहाँ भी दरवाजे पर मामूर फरिश्तों से सवाल जवाब हुए। दूसरे आसमान पर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दोनों ने खुशामदीद कहा और मुबारकबाद। फिर तीसरे आसमान पर पहुंचे। यहाँ भी दरवाजे के अकब से सवालों जवाब हुए और मामूर फरिश्तों ने दरवाजा खोला, खुशामदीद कहा। यहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। उन्हें सलाम पेश किया। उन्होंने जवाब दिया और इरशाद फरमाया, मरहबा, बरादर साले और नबी सालेह को और मुबारकबाद दी। चौथे आसमान पर पहुंचे। हस्बे दस्तूर दरियाफ्त किया गया। बाद इत्मीनान फरिश्तों ने दरवाजा खोला, खुश आमदीद कहा, इस्तकबाल किया। वहां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मौजूद थे। उन्हें सलाम पेश किया। उन्होंने जवाब दिया, मरहबा, बरादर साले और नबी साले को आना मुबारक हो। फिर 5वें आसमान पर पहुंचे। हस्बे साबिक पूछा गया। बताने पर दरवाजा खोला गया। फरिश्तों ने इस्तकबाल किया और खुशामदीद कहा। यहाँ हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने भी कहा, मरहबा, अखील साले व नबील साले। इसके बाद 6ठे आसमान पर पहुंचे। पहले की तरह यहाँ भी इस्तफसार हुआ और दरवाजा खोला गया। फरिश्तों ने इस्तकबाल किया और खुशामदीद कहा। यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सलाम पेश किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, मरहबा, नबी सालेह को मुबारक हो।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ सातवें आसमान की तरफ बढ़ा। सातवें आसमान के करीब दरवाजे पर पहुंचे। पहलों की तरह यहाँ भी दरियाफ्त किया गया, कौन? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना और मेरा तारुफ कराया। दरवाजा खोला गया, फरिश्तों ने इस्तकबाल किया और खुशामदीद कहा। यहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। उन्हें सलाम अर्ज किया। उन्होंने जवाब दिया और फरमाया, मरहबा फरजंद साले और नबी साले को मुबारक हो। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा की तरफ बुलंद किया गया। नाजरीन, ये सिदरतुल मुंतहा वो मुकाम है जहां पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं जा सकते। अगर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से आगे जाते हैं तो उनके पर चलते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार हैं और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तख्लीक भी नूर से हुई है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जहां पर नूर की हदूद खत्म होती है, वहां से हमारे प्यारे नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदूद शुरू होती हैं। रिवायत में आता है कि सिदरतुल मुंतहा से आगे अगर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाते तो वो खुद कहते हैं कि मेरे पर जलते हैं। इस सिदरतुल मुंतहा के मुकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हुजूर मेरा साथ यहीं तक था। इससे आगे सिदरतुल मुंतहा पर सिर्फ और सिर्फ कायनात की अजीम तरीन इंसान हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जा सकते हैं। नाजरीन, सिदरतुल मुंतहा ये एक अजीम दरख्त है जो सातवें आसमान पर पाया जाता है। जमीन से जो चीजें ऊपर चढ़ती हैं वो यहीं तक चढ़ती हैं, फिर यहाँ से उठाई जाती हैं। इसी तरह जो चीजें नाजिल होती हैं वो यहीं तक पहुँचती हैं और फिर यहाँ से उठाई जाती हैं। इस वक्त इस दरख्त पर सोने की टिड्डियां लदी हुई थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ सिदरतुल मुंतहा पर 3 चीजें अता फरमाई गईं। 5वें वक्त की नमाज, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें और आपकी उम्मत में से जो मुश्रिक ना हो उसके गुनाहों की बख्शिश। नाजरीन, सिदरा एक बुलंदो बाला और वसीओ अरीज बेरी का दरख्त है जिसके बेर इतने बड़े बड़े थे जैसे मुकामे हिजर के मटके और इसके पत्ते इसी तरह के थे जैसे हाथी के कान। और वहाँ 4 नहरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी। 2 अंदर को जा रही थीं और 2 बाहर आ रही थीं। दरियाफ्त करने पर बताया गया कि अंदर जाने वाली 2 नहरें जन्नत की हैं और जो 2 बाहर आ रही हैं ये नीलो फरात हैं। इसके बाद मुझे बालाई सतह पर ले जाया गया। यहाँ एक नहर देखी जिसके किनारे पर याकूत, मोती और जबरजुद के यहाँ पे ना थोड़ी सी बात इस पर समझने वाली है। परिंदे भी थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये कौसर है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने आपको अता फरमाई है। फिर मुझे बैतुल मामूर का मुशाहिदा कराया गया। वो एक मस्जिद है खाना काबा के ऐन अमूद में। अगर बिलफर्ज वहां से कोई शय गिरे और उसे कोई रुकावट ना हो तो वो सीधी खाना काबा पर पहुंचेगी। बैतुल मामूर फरिश्तों की इबादत गाह है। इसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और जब वो निकल आते हैं तो उनकी बारी दोबारा नहीं आती। फिर मेरा अरूज जन्नत की तरफ हुआ। मुझे जन्नत की सैर करवाई गई जो 8 बहिश्त हैं। फिर दोज़ख मेरे रूबरू की गई। इसमें अल्लाह ताला का गजब, अजाबो इंतकाम है। अगर इसमें पत्थर और लोहा भी डाल दिया जाए तो इसको भी खाए। फिर वो बंद कर दी गई। फिर मुझे और अरूज हासिल हुआ, यहाँ तक कि एक हमवार मैदान में पहुंचा जहां मैंने कलमों की आवाज सुनी जो लिखने के वक्त पैदा होती है। फिर हमारा सफर और बुलंदी की तरफ जारी रहा हत्ता के मुकामे हिजाब आ गया। हिजाब से एक फरिश्ता बाहर आया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि कसम है उस ज़ात की जिसने आपको दीन हक देकर मबूस फरमाया कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने इस फरिश्ते को नहीं देखा, हालांकि मैं खलाइक में रुतबा के एतबार से सबसे बहुत मुकर्रब हूँ। यहाँ से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुफारिकत इख्तियार की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐसे मुकाम पर कोई रफीक अपने रफीक को तन्हा छोड़ता है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मुकाम तो सिदरतुल मुंतहा है, यहाँ तक तो मैं आपसे तमस्सुक के तोफैल पहुँचा हूँ, लेकिन अब इससे आगे एक बाल के किनारे की मिकदार आगे बढ़ने से तजल्लियात इलाही से मेरे पर जल जाएंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे यहाँ नूर में पेवस्त कर दिया गया और 70,000 हजाबात तय कराए गए।
ان میں ایک حجاب دوسرے حجاب کے مشابہ نہ تھا۔ مجھ سے تمام انسانوں اور فرشتوں کی نہ صرف آواز بلکہ آہٹ بھی منقطع ہو گئی اور اس وقت مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ پھر مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز و لہجہ کے مشابہ آواز سنائی دی گئی کہ میرے نزدیک آ جائیے۔ مجھے تسکین و راحت محسوس ہوئی۔ یہ آواز آتی رہی اور میں ایک غیر مرئی اور غیبی طاقت سے آگے بڑھتا رہا۔ حجابات عبور ہو جانے کے بعد ایک رف یعنی مسند سبز میرے لیے اتار دی گئی۔ میں نے اپنے آپ کو اس پر پایا، پھر مجھے اوپر اٹھایا گیا یہاں تک کہ میں عرش معلی تک جا پہنچا اور اپنے رب سے ہم کلام ہوا اور قرب و وصل کا انعام پایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور تحفہ اپنے رب کی حمد و ثنا ان الفاظ میں بیان فرمائی: التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ پھر حق تعالیٰ کی طرف یوں سلام ارشاد ہوا: السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں یوں عرض کی: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ امت کے لیے 50 نمازیں شب و روز فرض کی گئیں۔ واپس آنے پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی، کیا بات! وہ پوچھتے ہیں کہ امت کے لیے کتنی نمازیں فرض ہوئیں؟ فرمایا 50۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، لہٰذا آپ واپس بارگاہ الہی میں جائیں اور تخفیف کرائیں۔ چنانچہ واپس بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں، تخفیف کی درخواست کرتے ہیں، 5 کم ہوتی ہیں، واپس لوٹتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں: آپ کی امت اتنی نمازیں ادا نہیں کر سکتی، پھر جائیں اور کم کروائیں۔ یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں، جبکہ ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ ناظرین، واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے حقائق اور اسرار و رموز سے آگاہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات خداوندی کے اس قدر قریب ہو گئے کہ آج تک اتنا قرب و وصل کسی کو حاصل نہیں ہو سکا۔ آئیں اب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر دائمی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس شوق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو بھی کمی و بیشی ہو گئی ہو، اللہ پاک اس کو درگزر فرمائے اور ہمارے ایمان میں اور ہمارے اعمال میں برکتیں عطا فرمائے کہ کل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ کر چہرہ مبارک نہ پھیر بیٹھے، اور کاش اللہ ہمارے اعمال بد کا پردہ فرمائے تاکہ ہمارے نبی کریم، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم عاصی و گناہگاروں کی وجہ سے ذرا بھی دلی تکلیف نہ ہو۔ اے کاش! آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی دوستو، تو یہ کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو ایسی اور مزید ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک لائک بھی لازمی کر دیجیے گا میرے ویڈیو کو۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔